Good morning, students. Hope you are all good. Today, in this class, we are going to see about the flowers of plants. Okay, buds, flowers, seeds, these and all we are going to look. Okay, all of you, please take Morphology of Flowering Plants, page number 43. Okay, take your book in your hand and follow along with me. Inflorescence. Inflorescence. What do you mean by inflorescence? Inflorescence is defined as a cluster or group of flowers arranged on a stem which composes of a main branch or a complicated arrangement of branches. பூங்கொத்து சொல்றோம்ல, கொத்து கொத்தா பூக்கிறது, அதுதான் inflorescence சொல்றது. Okay, so it's a cluster or group of flowers arranged on a stem which composes of a main branch or a complicated arrangement in branches. Clear? So the arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. What do you mean by floral axis? ஸ்டெம்ல பட்டு வந்திருக்கும். ஓகே, மொட்டு. அந்த முட்டுல இருந்து சின்ன சின்ன ஒரு முட்டு இருக்காது, குட்டி குட்டி நிறைய முட்டு இருக்கும். ஓகே, அந்த சின்ன மொட்டுகள் எல்லாம் மொத்தமா சேர்ந்து ஒரு பூங்கொத்து மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இந்த ஸ்டெம்ங்கிறது நடுவுல, இந்த பூங்கொத்துல நடுவுல உள்ள சின்ன சின்ன ஸ்டெம்ஸ். ஓகே, அந்த ஸ்டெம்ஸை தான் ஃப்ளோரல் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்றோம். சென்டர்ல உள்ள மிடில் உள்ள சின்ன ஸ்டெம்மை தான் ஃப்ளோரல் ஆக்சஸ்ன்னு we will tell. Okay, so that is termed as what? Inflorescence. Okay, depending on whether the apex gets converted into a flower or continues to grow, two major type of inflorescence are defined as racemose or cymose. Okay, ஸோ ஒரு ஃப்ளவர்ல உள்ள கொத்து கொத்தா நிறைய பூக்கறதுல சென்டர்ல மட்டும் ஒரு ரோஸ் செடின்னு வைங்களேன். வீட்டுல ஜாடியில ரோஸ் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஸோ ரோஸ் செடினா சின்ன சின்ன பட்ஸ் வந்திருந்ததுன்னா ஒரு கொத்தா இருக்கும் அதுல. ஓகே, ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்பெக்ஸ்ல இருந்து டைரக்டா ஃப்ளவர் வருதா, பூ பூத்திருக்கா, இல்ல ரெண்டா பிரிஞ்சு அதுல சின்ன சின்ன கொத்து கொத்தா பூ இருக்கா? ஸோ அந்த மாதிரி டைப் டிஃபைன் பண்ணி ரெண்டு type of inflorescence நம்ம படிக்க போறோம். Okay, so one is racemose, another one is cymose. One is racemose, another one is cymose. Okay, so in racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. Okay, the flowers are borne laterally in an acropetal succession. Okay, in the next slide I will show you what is acropetal succession. Okay, so in cymose type of inflorescence, the main axis terminates in a flower. Hence, it is limited in growth. The flowers are borne in a basipetal order. So, what is acropetal and basipetal? So, racemose-na acropetal succession-la இருக்கும். Cymose-na basipetal order-la இருக்கும். Okay? So, here you can see the acropetal arrangement. You can see here, this is a inflorescence. அதாவது பூங்கொத்து மாதிரி சின்ன சின்ன buds இருக்கிறது. Okay? So you can see here the older flowers are present at the base. So அடியில கீழ இருந்து பாட்டம்ல இருந்து பூத்துக்கிட்டே போறது, மேல மொட்டு இருக்கும். Okay, so older flowers are present at the base and the younger flowers are present at the top. Okay, இங்கதான் younger flowers இருக்கும் பட்ஸோட, இங்கெல்லாம் பூத்து முடிஞ்சது இருக்கும், பூத்துட்டே வந்திருக்கும், பூத்து முடிஞ்சது. Okay, this is called acropetal arrangement. Okay, whereas basipetal, so acropetalனா என்னது, உங்களுக்கு என்ன டைப்ல வரும்? ரேஸ்மோஸ்ல வரும். ஓகே, basipetal, what is basipetal? You can see here, no, இந்த பெடிசல் இருக்கு. பெடிசல்னா பூவோடைய காம்பு. ஓகே, so இந்த பெடிசல்ல you can see two laterally developed branches. Okay, lateralனா sideways. Okay, so இதான் floral axis.
சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ், இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் பேர் தான் ஃப்ளோரல் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஸோ இங்க ஒரு லேட்டரல் பிரான்ச் இருக்கு, இங்க ஒரு லேட்டரல் பிரான்ச் இருக்கு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஓல்டர் ஃப்ளவர் வந்து டாப்ல இருக்கும், younger flower bottomல இருக்கு. Here also you can see older flower is at the top, younger flower is at the base. Okay, this is called basipetal. It means பேஸ்ல வந்துட்டு பட் இருக்கிறது. ஓகே, பேஸ்ல பட் இருந்துச்சுன்னா அது பேசிபெட்டல். ஓகே, fine. Next flower. Hope you might have seen, you have a what, ஷூ ஃப்ளவர், செம்பருத்தி பூ எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம். ஸோ ஒரு செம்பருத்தி பூவை பறிச்சு ஜஸ்ட் அப்சர்வ் வாட் அண்ட் ஆல் தி பார்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் see here, இது ஒரு செம்பருத்தி பூவை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் காம்பு, பூவுடைய காம்பு. ஓகே, பெடிசில். ஓகே, அங்கிருந்து அடுத்தது சின்னதா லீஃப் கிடையாது இது, ஆனா கிரீன் கலர்ல சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இது பேரு செப்பல். ஓகே, அண்ட் இதழ்கள், இந்த இதழ்கள் பேர் என்ன, பெட்டல் சொல்லுவோம். ஓகே, பெட்டல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் at the center you might have seen, இங்க ரவுண்டா ஒரு ரவுண்ட்ல கொஞ்சம் பல்ஜரா இருக்கும் சென்டர்ல. செம்பருத்தி பூல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ கீழே வந்துட்டு ஓவரி இருக்கும். கீழே மீன்ஸ் வாட், at the bottom here, at the center of the flower bottom you can see the bulged portion. Okay, over that you can see a straight filament-like structure. Okay, in the outer walls you can see yellow colorல மகரந்தம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ எல்லோ கலர்ல இந்த சின்ன சின்ன ரெட் கலர் காம்புல மேல எல்லோ கலர், இதெல்லாம் எல்லோ கலரா இருக்கும். ஓகே, இந்த பிளேஸ்ல எல்லோ கலர் இருக்கும். நீங்க பூல எந்த பூ வந்தாலும் அதை அப்சர்வ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஓகே, மெஸ்ஸி இப்ப இந்த போர்ஷன், இந்த ஃப்ளவரை, செம்பருத்தி பூவை நடுவுல பாதியா கட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் சென்டர்ல உள்ளது. Okay, so this is the longitudinal section of flower. Okay, LS of flower is something called longitudinal section of flower. Okay, fine. So flowers are reproductive organs of plants. Flowers is the modified vegetative shoot and is meant for sexual reproduction. ஸோ ஃப்ளவர் தான் வந்துட்டு பிளான்ட்டோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனே. ஓகே, ஸோ ஒரு செடி நல்லா வளர்ந்து வருதுன்னா அதுக்கு இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதை உருவாக்கணும்னா அந்த செடியோட எந்த பார்ட் உருவாக்கும், ஃப்ளவர் தான் உருவாக்கும். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ ஃப்ளவர் இஸ் அ மாடிஃபைடு வெஜிடேட்டிவ் ஷூட். ஸோ மாடிஃபைடு வெஜிடேட்டிவ் ஷூட்னா என்னன்னா ஷூட் சிஸ்டம். அப்ப சாயிலுக்கு மேலதான் ஃப்ளவர் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் மென்ட் ஃபார் வாட், எதுக்காக படைக்கப்பட்ட இந்த ஃப்ளவர்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, ப்ளீஸ் see the parts here. Okay, so this is the pedicel, இது sepal. Here we have petal. The center we have the ovary. Okay, centerல கொஞ்சம் bulged portion இருக்கிறது ovary. அதுக்கு மேல ஒரு ஒரு காம்பு மாதிரி மேல இப்படி போகுது இல்லையா, இந்த போர்ஷன் வந்துட்டு ஸ்டைல். ஓகே, அண்ட் டாப்ல பாத்தீங்கன்னா சின்னதா ஒரு பார்ட் இருக்கும். ஓகே, தட் பார்ட் இஸ் கால்ட் ஸ்டிக்மா. அண்ட் இந்த ஓவரால் பார்ட்டை we will say this is carpel. இந்த சின்ன பார்ட், இந்த காம்பு மாதிரி உள்ளது, அது கீழே பல்ஜிட் போர்ஷன், இதெல்லாம் சேர்த்து ஸ்டிக்மா, this is style and this is ovary, இதெல்லாம் சேர்த்து we will say that as carpel. We will call that as carpel. Okay, fine. Coming to outer portion. இப்ப இந்த outer portionல, இந்த கார்பலோட outer portionல we can see the filaments. Filaments சின்ன சின்னதா காம்பு மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் filaments சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ஃபிலமெண்டோட ஒவ்வொரு டாப் எட்ஜ்லயும் வந்துட்டு ஆந்தர் இருக்கும். மகரந்தம் சொன்ன இல்லையா, தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது மகரந்தம், ஆந்தர். ஓகே, ஸோ filament along with this anther is called stigma. What is that? Stigma. Okay, now let us see one by one the parts of the flower. Okay, pedicel. What is pedicel? Pedicel is the stalk of a flower. Okay, this is pedicel. Okay, this is pedicel. Receptacle. What is receptacle? Receptacle is the stem portion. It is found at the base in the center of the flower. Okay, this is the stem portion. கீழே ரோஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லாவே, கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அடியில காம்புல இருந்து வெளில வரும்போது.
ஸோ செம்பருத்திலும் மேக்ஸிமம் அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் receptacle. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செப்பல்ஸ். செப்பல்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் வாட், கேலிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த காம்புக்கு அப்புறமா சின்னதா வர இதழ் பேரு செப்பல் ஆர் கேலிக்ஸ். ஓகே, இந்த பெருசா இந்த பெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த பெட்டல்ஸ் போர்ஷனை கரோலா சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபைன். Sepals form the outermost hole of the floral structure. ஸோ ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குன்னா அதோட அவுட்டர் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப்பல்ஸ் மட்டும்தான். ஓகே, ஸோ ஹோர்லாம் என்னன்னா அடுக்கடுக்கா இருக்குது, லேயர் லேயரா, ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா. ஓகே, ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வரும், செகண்ட் லேயர்ல இந்த பெட்டல்ஸ் வரும், தேர்ட் லேயர்ல இந்த ஸ்டிக்மாஸ் வரும், ஃபோர்த் லேயர்ல இந்த இந்த ஸ்டேமன் வரும். ஓகே, ஸ்டேமன் இஸ் நத்திங் பட் filament along with anther. Filament along with anther. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் லேயர்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பல் ஃப்ளவர். ஓகே, இது ஒன்று அடுக்கடுக்கா இருக்கிறதுனால தான் அது பேர் ஹோல்னு சொல்றோம். ஓகே, தட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் கால்ட் ஹோல். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ தே ஆர் கிரீன் அண்ட் ஆர் லீஃப் லைக் இன் அப்பியரன்ஸ். ஓகே, நீங்க பார்த்துருக்கலாம் செம்பருத்தி பூல பச்சை கலர்ல லீஃப் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் வரி வரியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அடியில, இந்த காம்புக்கு கொஞ்சம் மேல. ஓகே, I'll show I'll show these things in the class. Okay, floral parts நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்கலாம், செக்ஷன் டைசெக்ட் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, so you can see here gamocephalus and polycephalus. Okay, gamocephalus example is rose. Okay, அப்படின்னா செப்பல்ஸ்லாம் யுனைட்டடா இருக்கும். யுனைட்டட்னா என்ன, அடியில செப்பல்ஸ் வந்துட்டு இங்க பாருங்க, ஒரு ரோஸ்லயா இருந்தாலும் சரி, ஒரு செம்பருத்தியில இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே ஒண்ணு ஜாயின் இருக்கும். இந்த லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த அடியில வந்து இங்க ஜாயின் ஆயிருக்கும் கேலிக்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் வாட், கேமோசெஃபலஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் பாலிசெஃபலஸ். பாலிசெஃபலஸ் பார்த்தீங்கன்னா you can see in hibiscus. ஓகே, அதுல வந்து செப்பல்ஸ்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கும். ஃப்ரீனா என்னது, இந்த ஒரு செப்பல் தனியா இருக்கும், இங்க ஒரு செப்பல் தனியா இருக்கும். ரெண்டு மூணு செப்பல்ஸ் இருக்கும்போது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல பிரேக் இருக்கும். ஓகே, that is called what, sepals free means what, polycephalus. Okay, நிறைய sepals இருக்கு. Okay, next sepals of calyx. இது இந்த போர்ஷன்ஸ் தான் வந்துட்டு செப்பல்ஸ்ங்கிறது ஒரு ஃப்ளவர்ல. this is sepals of calyx and these petals are togetherly called what, petals of corolla. Okay, so petals நீங்க பார்த்துருக்கலாம், ரோஜா இதழெல்லாம் பிரிச்சு நிறைய பார்த்திருப்பீங்க, that is called petals. Okay, petals means you can see நிறைய petals இருக்கும் அப்படி. Okay, பட் அதுல இங்க பிரேக் ஆயிருக்கும், ஒரு இதழா தனியா பிரேக் ஆயிருக்கும். இதுதான் பெட்டல்ஸ் ஃப்ரீங்கிறது. ஓகே, கேமோசெஃபலஸ்னா ஒரு சின்ன கொத்து மாதிரியான ஃப்ளவர், பட் அதோடைய பெட்டல்ஸ் வந்து ரொம்ப அந்த தனித்தனியா பிக்க முடியாது நம்மளால. ஒரு செப்பலா ஒரு ரோஜா இதழோட ஒண்ணா பிக்கிறோம் இல்லையா, பிச்சு பார்ப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி பிக்க முடியாது. ஒரடியா மொத்தமா இருக்கும் அந்த ஃப்ளவர். ஸோ இந்த பெட்டல்ஸ்லாம் யுனைடெட் அண்ட் கேமோ பெட்டல்லஸ். கிளியர்? எஸ். பெட்டல்ஸ் ஆர் லார்ஜர் தென் செப்பல்ஸ். ஓகே, செப்பல்ஸ்ங்கிறது இந்த சின்ன சின்ன லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னாலே, அப்ப இதை விட பெருசு தானே பெட்டல்ஸ், அதான் சொல்லியிருக்கோம். பெட்டல்ஸ் ஆர் லார்ஜர் தென் செப்பல்ஸ். தே ஆர் பிரைட்லி கலர்டு. ஓகே, செப்பல்ஸை விட பெட்டல்ஸ் வந்து நல்லா டார்க் கலரா தான் இருக்கும். இப்போ பிரைட்லி கலர்ட். தி பெட்டல்ஸ் கலெக்டிவ்லி நோன் அஸ் கரோலா and corolla attracts the insects to facilitate pollination of the flower. ஸோ ஃப்ளவருக்குள்ள பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு இந்த பெட்டல்ஸ் தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணும், இன்செக்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகே, பூ மேல வந்துட்டு பூக்குள்ள உள்ள மகரந்தத்தையோ இல்லை தேனையோ எடுக்கிறதுக்கு இன்செக்ட்ஸ் வந்து உட்காரும். அது காரணம் என்னன்னா இந்த கொரோலா வந்து கலர்ஃபுல்லா நல்லா தன்னை காமிச்சிட்டு என்ன பண்ணும், அட்ராக்ட் பண்ணும் இன்செக்ட்ஸ். ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இஸ் கார்பல்ஸ். ஸோ இந்த கார்பல்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா நம்ம பார்க்கலாம், டெப்தா. ஓகே, ஸோ யூ கேன் see here, I told you this is the pedicel. இது காம்புன்னு சொன்னேன், செடி பூவுடைய காம்புன்னு. நெக்ஸ்ட் செப்பல், நெக்ஸ்ட் லேயர்ல கார்பல் இருக்கும், அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லேயர்ல ஸ்டாமன் இருக்கும். ஓகே,
So here it is the petal. In the ஸ்டிக்மா போர்ஷன், அதாவது சென்டர்ல உள்ள போர்ஷனை செம்பருத்தி பூல நடுவுல நீளமா ஒண்ணு இருக்கும்ல ரெட் கலர்ல இருந்து, ஓகே, அத நம்ம தனியா எடுத்து பார்த்தோம்னா எப்படி தெரியும்னா, கட் பண்ணி பார்த்தா இப்படிதான் தெரியும். ஓகே, கீழே என்ன இருக்கும், கார்பல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ சென்டர்ல கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா we can see the ovule here and the ovary. ஓகே, சென்டர்ல ஓவியூல் இருக்கும், அது அவுட்டர் மோஸ்ட் போர்ஷன்ல ஓவரி இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இந்த தண்டு போர்ஷன் என்ன சொன்னோம், ஸ்டைல்னு சொல்லியிருந்தோம். ஓகே, ஸோ டாப்ல உள்ளது வந்து ஸ்டிக்மான்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ கார்பல்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் மோர் இன் நம்பர் and are located in the upper center of the flower. ஃப்ளவருடைய அப்பர் சென்டர்ல தான் அது இருக்கும். ஓகே, ஸோ கலெக்டிவ்லி கார்பல்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் கைனோஷியம். ஸோ இந்த பார்ட் ஃபுல்லா கார்பல்னா என்னது, இதழ், பூ, பூவோடைய இதழ், செப்பல், காம்பு, இதெல்லாம் மொத்தமா சேர்த்து என்ன சொல்றோம் நம்ம, here you can see, yeah. So carpels என்ன சொல்றோம், this is the carpel. Okay, here the ovary, the ovule, the style and the stigma, this is totally called as what, carpel. Okay, so what are the parts of carpel here, the ovary, the ovule, the stigma and the style and the stigma. So this is totally collectively called as what, gynoecium. Carpels இது gynoecium part ன்னு சொல்லுவோம். Okay, fine. So collectively these carpels are known as gynoecium. How to pronounce this, gy, guy, noe, no, cium, cium. Okay, gynoecium. Okay, carpels are made up of three parts. What are they, ovary, style and stigma. It's the ovary, style and stigma. This part is stigma. Okay, so ovary is the structure present at the base of the carpel. You can see here at the base it is there. It is an enlarged narrow region bearing one or more ovules. Okay, this is the enlarged, bulge இருக்குன்னு சொன்னல, கொஞ்சம் பல்கா இருக்குன்னு சொன்னல, இந்த இடம். Okay, so it is an enlarged அது பெரிய, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறது, அதான் enlarged. Okay, so narrow region bearing one or more ovules. Okay, style is the slender neck-like portion of the carpel leads to the ovary stigma. Is okay, ovary. You can see here the slender portion. Slender na அது கொஞ்சம் வளவளன்னு வளைவா இருக்குது, நெக் மாதிரி இருக்கு. Okay, so neck-like portion of the carpel and leads to the ovary. Okay. Stigma is of variety of shapes and size. So இந்த ஸ்டிக்மா வந்துட்டு எப்படி வேணாலும், என்ன ஷேப்ல இருக்கணும், எந்த சைஸ்ல வேணாலும் இருக்கலாம். Okay, so it is present where, at the tip of the carpel and is sticky to collect the pollen grains. So இந்த இடத்துல நீங்க செம்பருத்தி பூ பறிச்சு சென்டர்ல இந்த இடத்துல தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கையில கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு ஒட்டுற மாதிரியே இருக்கும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா காத்துல வர இல்லாட்டி இன்செக்ட்ஸ்ல இருந்து வர போலன் கிரெயின்ஸை அது கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும், அது மேல ஒட்டிக்கும். ஓகே, அப்பதான் பாலினேஷன் நடக்கும், அதனாலதான் அது அந்த மாதிரி இருக்கு. Okay, next stamen. Now we had seen about what, gynoecium. Okay, next we are going to see stamen. It means what, stamen along with the filament is called what, sorry, anther along with the filament is called what, stamen. Okay, stamen நடுவுல சின்ன சின்னதா வளர்ந்திருக்க ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா you can see the sepal, நடுவுல ஸ்டிக்மா இருக்கு, சைடுல ஆந்தரும் filament இருக்கு. That is totally called stamen. Okay, fine. So stamens are located inside the corolla and leaf-like appearance. Okay, stamens எப்படி இருக்கும், உள்ளார corollaக்குள்ளார இருக்கும். Okay, so இந்த பார்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா androeciumனு சொல்லுவோம். What is that, androecium. Okay, stamens are the male part of the flower. Okay, ஒரு flower இது unisexual flower, சரி, பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர். பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர்னா ரெண்டு செக்ஸுமே இதுல இருக்கும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுன்னா ஓவரிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது கைனோஷியம். அப்ப கைனோஷியம்னா அது என்ன, ஃபீமேல் பார்ட். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது
Androecium. Androeciumனா மேல் பார்ட். ஓகே. And it produces pollen. So இந்த androecium தான் pollen இருக்கும். ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு யூஸ் ஆகிற pollen இருக்கும். ஓகே. So stamens consist of a filament and an anther collectively called androecium. ஓகே. இந்த ஸ்டேமன் ஃபிலமெண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாவே சேர்த்து நிறைய இருக்குல்ல, இங்க நிறைய இருக்குல்ல, இது எல்லாமே மொத்தமா சேர்த்து androecium சொல்றது. ஓகே. So anther is the sac located at the tip of the filament. ஒரு செம்பருத்தி பூ பறிச்சு பாருங்க. ஸோ அந்த பெட்டல்ஸ்க்கு அப்புறமா சின்ன சின்ன ஃபிலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அது மேல வந்து ஒரு நெல்லு மாதிரி ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஒரு அஃப்கோர்ஸ் நெல்லோ ஒரு கோதுமை அந்த ஷேப்ல நடுவுல சென்டர்ல ஒரு லைன் இருக்கும்ல கோதுமையில பார்த்துருப்பீங்களா கோதுமை அந்த மாதிரி அதுல ஒட்டிட்டு இருக்கும் டாப்ல. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் தி சாக். சாக்னா என்னது? கொஞ்சம் அதுக்குள்ள காத்து இருக்கும். ஓகே. Filament is the stalk that connects to and holds up the anther. இந்த ஆந்தரை தாங்கி பிடிக்கிறதுக்காக இந்த filament இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் பிளாசன்டேஷன். பிளாசன்டேஷன் என்ன? ஓகே. ஒரு பூ வளர்ந்து பூவுல இருந்து காய் காய்க்குதுன்னா காய் வந்து எந்த போர்ஷன்ல இருந்து உருவாகுதோ அதுதான் பிளாசன்டா. மீன்ஸ் பிளாசன்டேஷன் நடக்கிறது. ஓகே. there are types of placentation. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு பீ நீங்க எடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன், பீனட்ஸ்ல ஓகே பீனட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். பச்சை பட்டாணி. ஓகே. இல்ல அம்மா வீட்ல பீன்ஸ் வச்சிருந்தாங்கன்னா கிச்சன்ல வந்து எடுத்து பாருங்க பீன்ஸை. ஓகே. அதுல பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருந்து இப்போ ஒரு பச்சை பட்டாணி காய் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா you may see here inflated கவர். ஓகே. மேல கவர் ஆயிருக்கும். அது ரெண்டா பிரிச்சு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன பச்சை பட்டாணி இருக்கும். ஓகே. ஸோ தீஸ் கிரைன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா எங்க இருந்து உருவாக்கி இருக்குன்னா இந்த சென்ட்ரல் போர்ஷன்ல இருந்து ஒட்டிட்டு இப்படி உருவாக்கி இருக்கும். ஓகே. இல்லாட்டி வீட்டுல அவரைக்காய் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே. பிரிச்சு பாருங்க. நடுவுல உள்ள பருப்பு எப்படி இருக்கும்? சென்டர்ல இருந்து ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த அதாவது ஓரத்துல இருந்து ஒட்டிட்டு வளர்ந்துருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன். ஓகே. வாட் இஸ் தட்? மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன். மார்ஜின்ல இருந்து வளர்ந்து வந்திருக்கு. மார்ஜின் அவுட்டர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆக்சல் பிளாசன்டேஷன். ஆக்சல்னா என்னன்னா ஒரு லெமன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. லெமனை வந்துட்டு கிராஸா கட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா லெமனுக்கு நடுவுல விதை எங்க இருக்கும்னா இந்த மாதிரிதான் சென்டர்ல அங்க இருக்கும். ஸோ சென்டர்ல இருந்து ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஓகே. திஸ் இஸ் கால்ட் வாட்? ஆக்சல் பிளாசன்டேஷன். ஆக்சிஸ்ல இருந்து வளர்ந்து வர்றது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷன். பெரைட்டல் பிளாசன்டேஷனா அவுட்டர் எட்ஜ்ல இருந்து ஒட்டிட்டு வளர்றது. இந்த மார்ஜினும் இல்லாம சென்டரும் இல்லாம பெரைட்டல். ஓகே. அங்க இருந்து பெரைட்டல் போர்ஷனா இதான் பெரைட்டல் போர்ஷன். ஓகே. இங்க இருந்து வளர்ந்து வந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ சென்ட்ரல் பிளாசன்டேஷன். ஃப்ரீ சென்ட்ரல் பிளாசன்டேஷன்னா இந்த பிளாசன்டேஷன்ல சென்டர்ல என்ன இருக்கும் சொன்னேன் நானு, ஒரு லெமன் இருந்துச்சுன்னா அதுல விதை இருக்குன்னா சென்டர்ல இருந்து வளர்ந்துருக்கும் சொன்னேன் இல்லையா? இப்ப அதே அதே விதைகள் வந்துட்டு பருப்போ ஏதோ கிரெயினோ வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா அது ஒண்ணு ரொம்ப டச் பண்ணி இருக்காது. ஓகே. ஸோ எந்த பார்ட்டிஷனும் அதுல இருக்காது. அதுதான் ஃப்ரீ சென்ட்ரல் பிளாசன்டேஷன். இன்னொன்னு பேசல் பிளாசன்டேஷன். பேசல்னா கீழே இருந்து அதாவது பேஸ்ல இருந்து அது வளர்ந்து வந்திருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி சீட் ஹியர். ஓகே. clear? This is basal placentation. Fine. So the swollen place of the ovary where the ovules are attached is called what? Placenta. Ovules அங்கதான் attach ஆயிருக்கும். That is called placenta. Okay. Arrangement of placentae. Placentae means singular or plural formல placenta, placentae அப்படி சொல்லுவோம். Okay. Placentae is an ovule is called placentation. And the ovulation நடக்குது இல்லையா? That is called placentation. Clear? So it can be, what are the types we had seen? Marginal, basal, axial, precentral, parietal. Okay. So marginal means what? Placenta on
ventral suture in monocarpellary ovary. Example P. மோனோகார்பலரினா அது மோனோனா ஒண்ணுன்னு அர்த்தம். சிங்கிள் அதான் மோனோன்னு சொல்லுவோம். ஸோ மோனோகார்பல்னா ஒரே ஒரே ஒரு கார்பல்ல இருந்து ஒட்டிட்டு வளர்ந்து வரும். எது விதையோ இல்ல காயோ, காய்க்குள்ளார உள்ள சின்ன சின்ன விதைகள். ஓகே, ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் பி. நெக்ஸ்ட் பேசல் பிளாசன்டேஷன்ல சிங்கிள் பிளாசண்டா ஆன் ஃப்ளோர் ஆஃப் மோனோலாக்குலர் ஓவரி. எகெயின் மோனோலாக்குலர்னா மோனோனா அது சிங்கிள், லாக்குலர்னா சென்டர்ல பேஸ்ல இருந்து மேல வரும்போது நீங்க அம்மா வயித்துல குழந்தை எப்படி வளருதுன்னு பார்த்திருப்பீங்க. பிளாசண்டா வழியா தொப்புள் கொடி பார்த்திருப்பீங்க. இன்வெர்டடா இருக்கும் பேபி. இமேஜஸ்லாம் நீங்க நிறைய பார்த்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அம்மா வயித்துல குழந்தை எப்படி இருக்கும்னு. ஓகே, ஸோ அந்த தொப்புள் கொடியை பார்த்தீங்கன்னா தொப்புள் கொடியில இருந்து வர்றதுல அதுதான் பிளாசண்டான்னு சொல்றது. புரியுதா? ஸோ பேஸ்ல இருந்து தான் அந்த குழந்தை உருவாயிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பேஸ்ல இருந்து தான் இந்த ஓவியுல வளர்ந்து இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் பேசல் பிளாசன்டேஷன். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ranunculus. Okay, so here you can see the ranunculus. Okay, ranunculus. இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல தான் இந்த ஓவியூல் இருக்கு. ஓகே, these are the stamens. Okay, these are the petals. Okay, okay, clear. இது ranunculus flower. Okay, இதுல தான் வந்துட்டு basal placentation நடக்கும். Clear. Next is axial placentation. Placenta along axis, radial septa present. Okay, சென்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ரேடியல் செப்டா. ரேடியல்னா என்னது? ரேடியஸ் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ரேடியல் placenta present. Example is what? Hibiscus. ஓகே, ஹைபிஸ்கஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, next is free central. Means what? Placenta along the axis but no radial septa is present. Septana the பார்ட்டிஷன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, பார்ட்டா, அது இருக்காது. ஓகே, நோ செப்டா இஸ் பிரசன்ட். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் டயாந்தஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் parietal. Parietal is placenta on inner wall of ovary. Example brassica. Placentation எங்க இருக்கும்? inner wall of the ovary ல இருக்கும். That is example is brassica. Okay, yeah. Next is classification of fruit. நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டுருப்பீங்க நிறைய. எப்படி சாப்பிட்டுருப்பீங்க? ஆப்பிள், கிரேப்ஸ், ஜாக் ஃப்ரூட், இதெல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பீங்க. ஓகே, ஒரு ஆப்பிள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃப்ரூட், ஒரு பல்ஜா ஒரே பல்கா பெருசா இருக்கும் ஒரு ஃப்ரூட். தட் இஸ் கால்ட் வாட்? சிம்பிள் ஃப்ரூட். எக்ஸாம்பிள் அது ஆப்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அக்ரிகேட் ஃப்ரூட்னா கிரேப்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சின்ன சின்னதா நிறைய இருக்கும், ஆனால் கொத்து கொத்தா இருக்காது. அது அக்ரிகேட் ஃப்ரூட். மல்டிபிள் ஃப்ரூட்னா என்னன்னா, ஒரு பலாப்பழம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? அது ஒரு பெரிய ஃப்ரூட், பட் அதுக்குள்ள சின்ன 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 ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும். எடிபிள் பார்ட் உள்ள இருக்க சின்ன ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான். புரியுதா? ஃபைன். ஸோ இந்த சிம்பிள் ஃப்ரூட் எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளஷி. ஃப்ளஷின்னா அது நல்லா சதப்பத்தா இருக்காது. ஓகே, அது சிம்பிள் ஃப்ரூட். இது ட்ரை ஃப்ரூட்டாவும் இருக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மல்டிபிள் ஃப்ரூட் மே பி அ சோரோசிஸ் டைப். ஓகே, and another type is what? Syconus. Okay, so in the fleshy type may be two, again subdivided into two types. One is bucket. Okay, bucket. Another one is trapezius. What is that? Trapezius. You can see the example like thing below. ஒன்னு ஒரு டைப்ல இருக்கும். Berry. Okay, hesperidium, then pome, பெப்போ, இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ட்ரூபேஷியஸ். ட்ரூப்னாலே ட்ரூபேஷியஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ட்ரை டெசிசன். ஓகே, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் லெக்யூம். லெக்யூம்னா ஜஸ்ட் பேடி இஸ் எ ஃப்ரூட். நெல் பார்த்துருக்கீங்களா? நெல் ஷேப் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரை டெசிசன்.
ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃபாலிக்கல். நெக்ஸ்ட் கேப்சூல். கேப்சூல்னா சாதா விஷயம் தான். நம்ம மாத்திரைலாம் சாப்பிட்ருப்போம். கேப்சூல்னு சொல்லுவோம். நீளமா உருண்டையா இருக்காது. லாங்கிட்யூடினல் வேஸ்ட்ல. தட் இஸ் கால்ட் கேப்சூல். அந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கும். ஓகே. That will be of two types. One is loco loculicidal. Next septicidal. Okay. Next is dry inhescent. Dry indehiscent. Okay. That may be an acne. Okay. Coreopsis or Cypsela. Okay. Or nut. இந்த டைப்ல எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அது. இப்போ மல்லாட்டை இருக்கு, அதுவும் ஃப்ரூட், அதாவது ஃப்ரூட் வகை, பட் சீடோட ஃப்ரூட் வகை மாதிரி அதை நம்ம சாப்பிட்றோம். ஓகே. ஒரு 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 நல்ல ஒரு பெர்ரி, ஸ்ட்ராபெர்ரி ஃப்ரூட் இருக்குன்னு வைங்க, அது. ஸோ இது மாதிரிலாம் ஒரு சில வந்து ட்ரை இன்ஹெசிட்லாம் வரும். ஸ்ட்ராபெர்ரி ட்ரைல வராது. பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட். ஓகே. நிறைய டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் சிஷியோகார்பிக். யூ கேன் சி இன் திஸ் லொமெண்டம் டைப், cremocarp, regma type. Okay. I will explain you detailing in a detailed way in the next class. Okay. So the fruit may be defined as what? A fertilized and developed ovary. நம்ம இவ்வளவு பார்த்தோம்ல, ஓவரி ஓவியுலாம். இதுக்குள்ள fertilization நடந்துருந்துச்சுன்னா, ஒரு ஃப்ளவருக்குள்ளார உள்ள ஓவரியில fertilization நடந்துருந்துச்சுன்னா, அது ஃப்ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆகும், டெவலப் ஆயிடும். Okay. So the fruit may be defined as a fertilized and developed ovary. Fruits and seeds develop from flowers after completion of two process. So ஃப்ரூட்ஸ்ல இருந்து சீட்ஸ் வந்து உருவாகும். ஃப்ரூட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு காய் வந்து பூல இருந்து காய், காய்க்கு அப்புறம் கனி, கனிக்கு அப்புறம் விதை ஆர் வாட் நட்ஸ். ஓகே. So fruits and seeds develop from flowers after completion of two processes, namely pollination. First thing pollination நடக்கணும், அடுத்தது fertilization நடக்கணும். Okay. Pollination and fertilization. Okay. After fertilization, the ovary develops into fruit. Ovary என்ன வரும்? ஃப்ரூட்டா வளர்ந்து வரும். The fruit is a characteristic feature of a flowering plant. எந்த ஒரு ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டா இருந்தாலும் அதுல உள்ள விதையோ இல்ல அதுல ஒரு ஃப்ரூட் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் அதோட தனித்துவமான குணமா இருக்கும். ஓகே. காய் காய்க்கிற மரம், காய் காய்க்காத மரம் அப்படின்னு இருக்கும். பூ பூத்தாலுமே சிலதுல காய் வராது. ஏன்னா பாலினேஷன் நடக்காது, ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காது. ஓகே. இட் இஸ் மெச்சூர் ஆர் ரைப்பன்ட் ஓவரி டெவலப்ட் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன். இந்த ரைப்பன்னா நல்லா பழுத்து இருக்காதுன்னு அர்த்தம். நல்லா மெச்சூர் ஆகி பழுத்து இருக்குன்னு அர்த்தம் தான் ரைப்பன்ட்னு சொல்றேன். So it is a mature or ripened ovary developed after fertilization. அதாவது நம்ம ஃப்ரூட்னே சொல்றோம், பழம்னு சொல்றோம். If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called the parthenocarpic fruit. So ஒரு ஓவரியில fertilization நடக்கலன்னா என்ன ஆகும்னா அதை நம்ம பார்த்தினோகார்பிக் ஃப்ரூட்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் ஜாக் ஃப்ரூட். ஜாக் ஃப்ரூட் என்னது? பலாப்பழம். பலாப்பழத்துல நடுவுல சொலையா நிறைய இருக்கும் பலாப்பழம். கரெக்டா? நல்லா இனிப்பா இருக்கும், நல்லா சாப்பிடுவோம் இல்லையா? பட் அந்த சொலைக்கு பக்கத்துல வாலா நிறைய இருக்கும், சின்ன சின்னதா. வால் மாதிரி இல்ல குடல் மாதிரி உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதே கலர்ல இருக்கும், எல்லோ கலர்ல. சோ அது என்னன்னா பார்த்தினோகார்பிக் ஃப்ரூட். அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் உள்ள நடக்கல, அதனால அது பலாப்பழம் சின்ன சின்ன சொலையா ஆகல. அதனால என்ன ஆகுது? மெலிசா நீட்டா வால் மாதிரி இல்ல குடல் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரா அது இருக்கும். That is called what? Parthenocarpic fruit. Clear? So it is a fruit formed without fertilization of the ovary. That is called what? Parthenocarpic fruit. Next is coming to mesocarp. அதாவது உள்ள ஃப்ரூட்டுக்கு உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் பழம் பழுத்ததுக்கு அப்புறமா. ஓகே. ஒரு தக்காளி பழம் எடுத்துக்கோங்க. அதுல சென்டர்ல கட் பண்ணி பாருங்க, ரவுண்டா கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி பாருங்க, எப்படி இருக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்க வீட்ல. ஓகே. ஒரு மாம்பழம் எடுத்துக்கோங்க. மாம்பழத்தை நடுவுல குறுக்கால கட் பண்ணிட்டு பாருங்க.
அதுல எப்படி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஃப்ரூட், வெதை, ஃப்ளஷி பார்ட் எங்க இருக்கு, எது எடிபிள் பார்ட், அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. சிமிலர்லி கோகோனட். ஒரு கோகோனட்ட கட் பண்ணி, அதாவது தேங்காய், அதை உடைச்சு உள்ள எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லா இருக்கும், சென்டர் பார்ட் மட்டும் ஃப்ளஷியா இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்டும் ஃப்ளஷியா இருக்கும். அதுதான் தேங்காய் நம்மளுக்கு எடிபிள் பார்ட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, ஸோ தட் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கிளாஸ். ஓகே. In a mango, you can see first tomato cut பண்ணுங்க. கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, you can see the septa here. இந்த பக்கம் செப்டா இருக்கும், பிரிஞ்சிருக்கும். ஓகே. சென்டர்ல தான் இந்த பிளாசண்டா இருக்கும். இந்த பிளாசண்டா ஒட்டி தான் விதைகள் வளர்ந்துருக்கும் இங்க. ஓகே. ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டை எக்ஸோ சொல்றோம். எக்ஸோனாலே அவுட்டர் மோஸ்ட் தோல் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் எக்ஸோ. ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் திக்கான ஸ்ட்ரக்சரோட இருக்கும். அதோட இன்னர் பார்ட்டை எண்டோகார்பஸ். எண்டோனாலே இன்னர்னு அர்த்தம். ஓகே. திக்கான போர்ஷனோடைய தக்காளியில நீங்க பார்க்கலாம். திக்கான போர்ஷன் உள்பக்க பகுதியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எண்டோகார்ப். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல உள்ள மெலிசா உனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா ஃப்ளஷியா இருக்கும். அது அந்த அந்த பார்ட்டை என்ன சொல்றோம், மீசோகார்ப்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ இந்த ஓவரால் இந்த அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபுல்லாவே என்ன சொல்லணும் பார்த்தா பெரிகார்ப். வாட் இஸ் தட்? பெரிகார்ப். பெரினாலும் அவுட்டர் தான். ஓகே. ஸோ பெரிகார்ப். நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல்ல என்ன இருக்கும் சொன்னேன், placenta. Okay, then seeds are there. Then you can see funiculus. Funiculusனா இந்த seeds ஒட்டி உள்ள இருக்க மத்த லைக் ஃப்ளஷி கிடையாது, அந்த கொஞ்சம் ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும். தக்காளிக்குள்ள கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், விதையெல்லாம் வந்துட்டு ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த பார்ட் தான் ஃபியூனிகுலஸ்ங்கிறது. ஃபைன். இன் a mango and coconut, the fruit is known as a drupe. ஓகே. மேங்கோ வந்தாலும் சரி, கோகோனட் சரி, அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இருக்கும், நடுவுல ஃப்ளஷி பார்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை ட்ரூப்னு சொல்லுவோம். They developed from monocarpellary consisting of a single carpel. மாம்பூ பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாமரத்துல பூ பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பூவும் தென்னை மரத்துல தேங்காவுடைய பூவும் பாருங்க, எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. அது சின்னதா இருக்கும். அது பேரு மோனோகார்பல்லரி சொல்லுவோம். ஒரே ஒரு சிங்கிள் கார்பல்ல தான் இது இருக்கும். ஸோ மோனோகார்பல்லரி. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிங்கிள் கார்பல். ஓகே. ஸோ சுப்பீரியர் ஓவரிஸ் அண்ட் ஆர் ஒன் சீடட். ஒரு சீடு தான் அதுக்குள்ள இருக்கும். ஒரே ஒரு கொட்டை இருந்துச்சுன்னா அது மோனோ கார்பல் தான் மோஸ்ட்லி வரும். ஓகே. இந்த தேங்காய்ல வந்து விதையே இருக்காது. அதுக்கு மேல நடுவுல என்ன இருக்கும், முளப்புன்னு சொல்லுவோம். கட் பண்ணி இந்த கும்மிடி பவுஷன் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்க பாத்தீங்கன்னா முளப்பு மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஒரு விதை மாதிரி ரவுண்டா சின்னதா இருக்கும் இல்லையா. ஃபைன். இதுக்குள்ளார ஆக்சுவலா விதையே கிடையாது. தேங்காய்க்குள்ளார விதையே கிடையாது. ஓகே. இன் மேங்கோ தி பெரிகார்ப் is well differentiated into an outer thin epicarp, middle fleshy edible mesocarp, and the inner stony hard endocarp. So மாம்பழத்துல outer most தோல் இருக்கு இல்லையா, அது எபிகார்ப். அடுத்தது உள்ள சதை பத்தா இருக்க ஃப்ளஷியா இருக்குல்ல, நம்ம கடிச்சு சாப்பிடுறோம்ல, அது மிடில் எடிபிள் மீசோகார்ப்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறமா உள்ளார ஸ்டோனி ஹார்டு என்னது எண்டோகார்ப் இருக்கும். ஸோ அந்த விதை தான் வந்துட்டு ஸ்டோன் மாதிரி இருக்கும் நடுவுல, அதுதான் எண்டோகார்ப்னு சொல்றோம். ஓகே. விதை இல்லை, இங்கே கொட்டைன்னு சொல்லுவோம். Okay. In coconut, which is also a drupe, the mesocarp is fibrous. இங்க mesocarpன்றது சென்ட்ரல் உள்ளதா, இந்த இடத்துல அவுட்டர்ல, அதாவது இந்த போர்ஷன். ஓகே. திஸ் இஸ் கால்ட் mesocarp. இது எபிகார்ப், இந்த நடுவுல உள்ளது எண்டோகார்ப். கிளியரா? ஃபைன். நெக்ஸ்ட் சீட். சீட் நீங்க பார்த்திருக்கலாம். இல்லாட்டி ஒரு மல்லாட்டை இருந்துச்சுன்னா மல்லாட்டையை பாருங்க, அது ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண. இல்லாட்டி ஒரு கொண்டக்கடலை இருக்கும். கொண்டக்கடலை இருந்துச்சுன்னா வீட்டுல எடுத்து பாருங்க. ஓகே. சொல்லப்போனா ஊற வச்சு கூட நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம். ஊற ஜெர்மினேட் பண்ண வச்சு பார்க்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி சாதாரணமாவே பாருங்க, அப்சர்வ் பண்ணுங்க அது என்ன இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே. ஸோ ஸோ தி ஓவியல்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்டைசேஷன் டெவலப் இன்டு சீட்ஸ். ஓவியல்ஸ் என்ன இருக்கும், பூல உள்ள ஓவியல்ஸ் என்ன ஆகும், ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமா அது சீடா மாறிடும். ஓகே. இந்த சீட் இஸ் எப்படி இருக்குன்னா, அது மேல ஒரு சீடு கோட் இருக்கும். ஒரு வேர்க்கடலை எடுத்தீங்கன்னா, அது மல்லாட்டை, அதை எடுத்தீங்கன்னா தெரியும். அது மேல ஒரு தோல் இருக்கும். அவுட்டர் மோஸ்ட் எபிகார்ப் ஹார்டா இருக்கும். நம்ம தட்டி பிச்சு உரிப்போம், அதை உரிச்சிடுவோம். ஓகே. அதுக்குள்ள உள்ள மல்லாட்டை பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா, அது மேல ஒரு தின் கோட் இருக்கும். ஓகே. தட் இஸ் கால்ட் சீட் கோட். நீங்க அதை ஊற வச்சு, இந்த மல்லாட்டையை ஊற வச்சு பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், அந்த தோல் ஈஸியா வரும். வறுத்த மல்லாட்டையில பார்த்தீங்கன்னா மேல தோல் இருக்கும்.
ஓகே. சின்ன ரெட் கலர்ல போல பிங்க் கலர் கிட்ட இருக்கும். ரெட் கலர் ஆயிடும். ஓகே. தோல் இருக்கும். நீங்க பார்த்துருக்கலாம். ஸோ தி எம்ப்ரியோ இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ரேடிக்கல். ஜெர்மினேஷன் அதாவது ஊற வச்சு முளைக்கட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். முளைக்கட்டின பிறகு அந்த அந்த மல்லாட்டையை உடைச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இல்ல ஒரு கொண்டைக்கடலையா இருந்தாலும் முளைக்கட்டின பிறகு உடைச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெர்மினேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா 2 கார்டிலேடரா அது இருக்கும். ஒரு பக்கத்துல இருந்து ரேடிக்கல் வளர்ந்து எம்ப்ரியானிக் ஆசிட்ல இருந்து ரேடிக்கல் வளர்ந்துருக்கும். ஓகே. ஸோ எம்ப்ரியோ இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ரேடிக்கல் அண்ட் embryonal axis and 1 or 2 cotyledons. ஓகே. எப்படி இருக்கும்? 2 கார்டிலேடன் இருக்கலாம். இல்ல ஒரு கார்டிலேடன் மட்டும் இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் இன் அ கிராம் ஆர் பி. ஸோ கிராம் இல்லாட்டி பீனட். இதுல பார்த்தீங்கன்னா இதுல பார்த்தாலே உங்களுக்கு அது தெரியும். ஓகே. ஸோ this is the end of this lesson. Please revise at home thoroughly. Okay. If you have any doubts, please clarify that in the school. Okay. Fine. Thank you, children.